Namashestam Manamapi Vaishuchiputram Atrasupam Rupam Tasarajampurim Maturim Mostuatam Radhakundamanvaram Ahoradikabharvasam Rato yasya prakripaya Shri Guru Tamatosa Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Anandalila Maya Vigrahaya Himavadiyastana Sundaraya Tasmai Mahaprema Sampradaya Chaitanya Chandra Namo Chaitanya Chandra Namo Chaitanya Chandra Namo Bhaktya Vinita Sopriyacarana kim karum kurum Tavevasmi Na jivani tayarana Iti vidyam Nayam charanam. First of all, for my assistant, Bhagavatam Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times. At the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhyat Paramarata Tamaguru Pada Padma, Nitya Pravishta Om Vishnupada Stotra Satashi Srimad, Rupanugacharya Varya, Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свои шаштанги Бхагаватам Пушпанджали и свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотра Шата Шри Шримад Рупанугачари Вари Шила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, after my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of us in Rupanuga Gaudiya Guru Param. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева Шрилы Прабхупады и всей Шри Гуру Парампары. Finally, I offer my pranam to all the assembled В завершение я предлагаю пранамы всем вайшнавам и вайшнавам. By the courses Nasa Shri Guran Korana, we have assembled together today to observe this auspicious occasion, Sri Ekadasi Bharat. По бесконечной милости Шри Гуру Гауранги мы собрались с вами здесь вместе, чтобы почтить
этот особый трансцендентный день Шри Экадаши. Srila Bhaktivinoda Thakur has said, Madhava Titi Bhakti Janani Jatana Palana Kori. This Ekadasi is called Madhava Titi, Krishna's day. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил Мадхава Тити Бхакти Джанани, что Экадаши это называется Мадхава Тити, что это мать Бхакти. No, the day of Madhav. Это it's the day of это день Мадхавы, Шри Кришны. Just as so many Krishna has so many incarnations among the demigods like Vamandev, among the human beings like Lord Ramachandra, among the animals like Kurma, among the fish like Matsya, among the scriptures like Srimad Bhagavatam. So Krishna has one form of a titi, one time period, Madhavatiki, that is a Ekadasi. Среди бесчисленных инкарнаций ипостасей Кришны, его проявлений среди девок, полубогов в облике Вамандева, среди его проявления среди смертных, как Господа Рамачандры, среди водоплавающих Курмы и так далее, и его воплощение в форме священного писания это Шримад Бхагаватам, у него также есть инкарнация астрономического дня, Титхи. So by honoring this day, we are worshiping Shri Krishna. И почитая этот день, мы тем самым поклоняемся самому Шри Кришне. There is also a goddess of Ekadasi, Ekadasi Devi. Также существует богиня Экадаши, Экадаши Деви. So she is called Bhakti Janani, the mother of devotion. Ее зовут Бхакти Джанани, мать преданности. By observing Ekadasi, then just as mother gives birth to a child, so observing Ekadasi will cause the Bhakti Janma, the birth of devotion, the birth of Prem, love for Krishna in our hearts. Если мы должным образом почитаем Экадаши врат, соблюдаем этот врат, то таким же образом, как мать дает рождение ребенку, рождает ребенка, Бхакти родится в нашем сердце. So observing Ekadasi is very powerful. Поэтому почитание этого дня, врата в этот день, обладает особой силой. Don't think that by fasting, fully fasting or fasting from grains, that you are doing tapasya. Никогда не думайте, что когда вы соблюдаете пост, вы поститесь без бобовых или соблюдаете полный сухой пост, что тем самым вы совершаете какую-то аскезу. The fruit of tapasya is very insignificant. Потому что плоды, которые приносят аскезы, очень незначительны. The Sanskrit word for fasting is upavas. На санскрите слово пост произносится упавас. If we analyze this word, it is made of one prefix upa and vas. Если разобрать это слово, его происхождение, то оно состоит из двух слов упа и вас. Upa means nearby. Упа значит поблизости, рядом. And vas means to reside. Вас значит жить, находиться. So the word upavas, fasting, the deeper meaning is to reside very close to Sri Krishna. То есть истинное глубокое значение этого слова упавас, пост, это находиться рядом с Кришной, быть поближе к нему. With all of your senses. Всеми своими чувствами присутствовать рядом с ним. So the purpose of observing the Ekadasi Brat, the fast, is to become more absorbed in Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Bandhanam, Prasad, all the angas of Bhakti. Поэтому смысл соблюдение поста в этот день Экадаши, это чтобы побольше погрузиться во все составляющие практики анги, слушания, повторения, памятования, служения Господу. So, Srila Rupa Goswami said, Atyahara prayasasya prajotam niyamagraha. Don't become lazy in following the rules and regulations of Bhakti. Шрила Рупа Госвами предостерегает, вы не расслабляйтесь в своей практике следования правилам и предписаниям Бхакти. Niyamagraha means don't neglect the rules and be whimsical, and also don't follow the rules very strictly without thinking, why am I doing this? Поэтому одновременно нельзя очень капризно и слабодушно относиться к правилам предписаниям, нарушать их из-за своей душевной слабости. И одновременно с этим не надо фанатично следовать правилам предписаниям, вообще не вдумываясь в смысл
того, что вы делаете, ради чего вы это делаете. So one should follow strictly and at the same time with a very clear intention. Why am I doing this? Правильный подход к этому это очень строго следовать правилам предписаниям, одновременно осмысливать, ради чего вы это делаете, с какой целью. Some people have proposed that in Raganuga Bhakti, that is the devotion following in the moods of the residents of Vrindavan, it's not necessary to observe Ekadasi. Некоторые люди высказывались по поводу того, что в сфере Рагануга Бхакти, практики спонтанного бхакти, следования примеру любви в Раджавасе, что нет необходимости строго придерживаться правил и предписаний Видхи. Because we don't see that the gopis like Lalita, Vishaka and others were following this, and if we are following them, then we also don't. Некоторые преданные приводят такие аргументы. Ну вот, Лалита, Вишака таких постов не соблюдали, или таких правил не придерживались, а мы следуем их примеру, поэтому и нам не обязательно. But this idea is wrong. Это абсурдная идея. Because by Saiva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatrihi Tadbhavalip Sunakarya Brajalok Anusarata, you have to follow the Brajalok, the residents of Vrindavan, by your physical form as a sadhak practicing devotee, and internally by Siddha there, by the form which is revealed in meditation. The residents, the Brajalok. Yes, repeat what I'm saying. Вы должны следовать внешне в этом физическом теле, в этой плоти садака, Браджалока, жителям Вриндавана, также в Сиддатеке, в своей внутренней форме, в духовном теле. This is what the verse said, Brajaloka Anusarata. Браджалока Анусарата – это значение этого стиха. Предписание. We should know there are two types of Brajalok, residents of Braja. Браджалок – это жители Браджи, это есть две категории таких личностей. Those who are in the Nitya Lila of Radha and Krishna. Есть Браджалок, жители трансцендентного Браджа, которые живут в трансцендентном Брадже с Радхой Кришной. Им надо следовать внутренне своим духовным телом. And those who are doing bhajan in Vrindavan Dham in their sadhak forms like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they're also Brajalok. We should follow them in our sadhak form, in our activities. В наших физических телах, в этой плоти, мы должны следовать примеру наших великих ачарий, таких как Рупа Госвами, Рагунатдас Госвами, который тоже считается Браджалок, жителями Браджа, которые совершают баджану. So don't mix these two things up. Не путайте вот эти категории в своем уме. Otherwise, sahajya bhava, cheap imitation of bhakti. Иначе у вас проявится сахаджия бхава, это склонность к дешевой имитации истинного бхакти. In Raganuga Bhakti, 5 things are important. В Рагануга Бхакти есть 5 важных аспектов. They are called Sobhista Bhavmai Sadhana, Sobhista Bhav Sambandhi Sadhana, Sobhista Bhav Anukul Sadhana, Sobhista Bhav Aviruddha, and Sobhista Bhav Viruddha. Это 5 вышеперечисленных составляющих, необходимых составляющих Рагануга Бхакти. So the devotees who want to attain the service of Radha and Krishna in Vrindavan, every moment they are aware of these 5 components of their practice. Преданные, которые осознанно, искренне стремятся к достижению служения Радхи и Кришны в трансцендентном Вриндаване, ежесекундно они осознают вот эти 5 компонентов Рагануга Бхакти, осмысливают их. First is called Swabhista Bhav Mai Sadhana, the sadhana, Swabhista Bhav Mai Sadhana, which is Mai composed of Swabhista, one's desired ecstatic mood. Это садхана, которая состоит из желаемого трансцендентного настроения бхавы, практикующего. In other words, the devotee is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and completely absorbed in one Vishesh Sambandha, special relation to Radha and Krishna. То есть, когда такой Рагануга преданный повторяет святые имена, он полностью зафиксирован в вишеш настроении, определенном
настроении к Радхе и Кришне. Like Srila Raghunath Das Goswami. Например, Шрила Рагунатха Дас Госвами. Subhaga mrigamadena akhanda subrang subhakte tilakam halalate devi modat vidaya masana gusana chachamata yukta chakate stanayugam apikandais chittitam kim karsi. Srila Raghunath Das Goswami is absorbed in chanting Harinam. Шрила Рагунатха Дас Госвами погружен в воспевание Харинамы. In the morning time, he is weeping. Oh, in the morning at that time, the maid servants of Radharani are decorating her. Рано утром он плачет, думая о том, как в это время дня служанки Радики наряжают ее. They're taking different colored sandalwood paste and making Radharani's tilak. Из разноцветной сандаловой пасты они рисуют тилаку на лбу Радharani. They're painting the Kam yantra, the yantra of the god of love, on the forehead of Radharani, meditating, thinking, when Krishna sees this, he will be astonished. Прямо на лбу Радharani. Они рисуют Кама янтру, янтру Бога любви, Камадева, и рисуя, они думают, как Кришна будет загипнотизирован этой янтрой, когда он увидит Радику. Oh, and taking kasturi, musk, and other fragrant substances. They're painting creepers, leaves, flowers, bumblebees, and makaras on the body of Radharani. И затем они раскрашивают тело Радики ароматным мускусом и другими ароматными субстанциями. Они рисуют картинки разных дельфинов, птичек, лотосы на теле Радики. And thinking, oh, my decorations will be successful. Шмелей. When they're all smudged out by Krishna. И думают, вот эта работа моя будет успешной, когда Кришна, когда все эти краски будут рисунки стерты Кришной, телом Кришны. All smudged by the embrace of Krishna. Когда в объятиях Кришны все эти рисунки сотрутся, тогда мой труд увенчается успехом. So Srila Raghunath Das Goswami, he is absorbed thinking, oh, I am one young maidservant of Radharani. She is a princess. And I am performing all these very personal paricharya seva, bodily services to her. Шрила Рагунатха Дас Госвами, находясь в трансцендентном самадхи, духовным видением, он осознает себя и видит юной служанкой Шримати Радхарани, и в этом духовном теле юной служанки он ухаживает за Радикой, раскрашивает ее тело. This is Svabhista Bhavamai sadhana. Вот это и есть, это пример Свабхиста Бхава мои саданы. It cannot be imitated. Это невозможно имитировать. From far away, if this realization is not coming, you can pray, oh, when will that day come by the mercy of the Guru? Если это откровение к вам не пришло, вы ничего сделать не можете, кроме того, как издалека почитать вот это возвышенная реализация и молиться о том, что однажды, по милости Гурудева, это откроется и вам. So being absorbed in one's mood, whether in Madhurya ras or Dasa ras or Sakya ras, Vatsalya ras, is it Svabhista Bhav Mahisa. Свабхиста Бхава мои саданы — это состояние погружения в свое определенное настроение. Это может быть настроением романтических чувств Кришны, родительских, дружеских и так далее. There is Svabhista Bhav Sambandhi. Затем вторая категория — это Свабхиста Бхава Самбанди. Sambandhi means related. That which is related to your mood. Что-то связанное с вашим настроением. Что-то близкое вашему настроению. So, that means the activities of devotion that you're practicing now, related to your mood, they will later transform and become Svabhista Bhavana. Understand? То есть то, что вы практикуете сейчас, что родственно вашему настроению, то позже оно перерастет и станет Свабхиста Бхава мои. Such as Guru Pada Ashray, taking shelter of your spiritual master. Вот это даже внешняя деятельность, то, что вы совершаете как садхак, принимаете прибежище у духовного учителя, Гуру Пада Ашрай. Now it may look like external activity. Later when it is mature, it will be the Anugatya of Gopis of Vrindavan, following in the footsteps of the На внешнем вот этом плане существования это кажется, что это какая-то внешняя деятельность. Но позже, когда вы достигнете духовной зрелости, вы осмыслите этот поступок, акт самопредания гуру, как акт самопредания в Раджа Гопи, исследования за ним. Receiving Diksha.
получение духовного посвящения дикши, and remembering your Gopal mantra. пометование вашей гопал-мантры. Now you remember and close your eyes and sit there peacefully trying to remember. But after some time, this Bhav Sambandhi sadhan will become Bhavamay, and you'll see Divyad Vrindaranya Kalpadrumadaha Srimad Ratnagara Sinhasanastha Sisi Radha Sila Govinda Devo Prasthalivi Sevyano Smarami. How the Sakis of Radha Krishna are serving them on the bank of Jumna. Сейчас вы, находясь на данном этапе духовного развития, вы пометуете дикша мантры, вы закрываете глаза, вы внимательно пытаетесь пометовать эти мантры. Но позже, когда вот это бхав самбанди, вот эта деятельность станет бхава майей, то вы осознаете, вы увидите в своем трансе, как вы находитесь рядом с служанками Радхи Кришны Саксаки, которые служат им на берегу Ямуны. So, some Bhav Sambandhi sadhana is Upadan Karan and some is Nimitta Karan. Бхав Самбанди садхана делится на Упадан и Нимита Каран. So, remembering the diction mantras, this is the Upadan Karan of Bhavamaya. Когда вы пометуете дикша мантры, это Upadan Karan Bhavamaya. And Nimitta Karan is something which is instrumental in attaining that Bhavamaya sadhana. А Нимита Каран это что-то необходимое в достижении Bhavamaya садханы. So, strictly observing Akadasi Bharat is the Nimitta Karan Bhav Sambandhi sadhana. И вот соблюдение, строгое соблюдение Кадаши Врата есть Нимита Каран Бхавамая Самбанда Садханы. So it will be very, very helpful for you in attaining the goal of your life. Поэтому соблюдение Кадаши Врата нечто необходимое для вас, очень полезное для быстрого достижения вашей духовной цели. Then there is Bhav Anukul. That means things which are favorable. Также третья категория Равануга Бхакти – это Бхава Анукул, то, что благоприятно для вашего духовного настроения. Like wearing tilak, Нанесение тилаки, wearing tulsi mala, ношение кантималы, стуласи. writing the names of your Ishtadev. Также можно на теле писать Radhe Sham, on your body in sandalwood paste. на теле сандаловой пастой. На санскрите вы можете писать имена своих иштадевов, Рады Шьям. These are all favorable. Это все благоприятно. Honoring Tulsi Devi. Почтение по отношению к Туласи Деви, уход за ней. Then there is Bhava Aviruddha. That is things which are not favorable but also they are not Aviruddha means they don't block your progress. Есть также категория Бхав Авирудхи, то, что не является особо благоприятным, но также и никак не мешает вашему прогрессу. Like serving cows. Например, ухаживание за коровами. Actually, serving cows is very nice. На самом деле это очень сладко служить коровам. You can get so much inspiration. Вы можете обрести столько, это может стать источником вдохновения для вас. Because Krishna loves cows. Служение коров, потому что Кришна обожает коров. And all life in Braj, transcendental Braj is also revolving around serving the cows. И в трансцендентном Браджи коровы занимают тоже главный центр жизни всех Браджаваси. But that service to the cows is not indicative of any specific mood. Because the parents are serving the cows, the gopis are serving cows, the cowherd boys are serving the cows. Само служение коровам не определяет ваше что-то определенное настроение практикующего бхакти, потому что в трансцендентном Вриндаване и старшие гопи служат коровам, и пастухи, и юные пастушки, и гопи, и юные, и Кришна, все. Honoring brahmanas, honoring the banyan tree, this is all above Aviruddha. Также категория Бхава Авирудха – это поклонение баняному дереву. Hearing the katha of the Puranas, which is not in the mood of Brajalila, then this is Aviruddha. Также слушание катхи из Пуран, которое не специфично, не относится специфично к Браджалиле, это тоже относится к категории Бхава Авирудха. Then there is Bhava Viruddha.
be careful to avoid the things which are not favorable for your mood. Но также есть категория того, что вредно для вашего настроения, для развития духовного настроения. Этого надо строго избегать. Just like our Srila Bhagavatam Goswami said, Api chaktva lakshmi patirati mito vyoma nayanim. Oh my dear mind, give up all attachment to Lakshmipati Lord Narayan, because if you develop attachment for him, you will go in the direction of Vaikuntha and away from Goloka Vrindavan. Пример этих вредной категории. Рагунатха Госвами, обращаясь к уму, просит его: дорогой ум, оставь всю привязанность к Лакшмипати, то есть к супругу супругу богини Лакшми, то есть Господа Нараяна, потому что это может завлечь человека в направлении настроения Айшварии, Вайкунтха Бхагавы. Other activities are also unfavorable for Raganuga Bhakti, like Anganyas. Ангanyас — это деятельность, которая нежелательна, то есть вредна для Рагануга Бхакти. Those who have a mood of Aishwarya, worshipping the God, recognizing his opulence. Те, кто почитает Господа с ракурса его всемогущества, Айшварии, they put on tilak. Когда они наносят тилаку на тело, and they touch the parts of their body and they install different deities. Они касаются анг, то есть частей конечностей, и устанавливают божества. Like this, and they actually by meditation installing deities in different parts of the body. Они совершают анганьяс, устанавливают божества в этих частях тела, куда они наносят тилаку. We don't do this. Мы этому не следуем. You can just touch your tilaks and say the names and remember Krishna, but don't think that you're doing the anganyas. It's unfavorable for Raganuga Bhakti. Мы просто наносим тилаку и памятуем Кришну, но мы не медитируем на то, что мы устанавливаем божества туда. Also, those who are following very strictly Vaidhi Bhakti, when they do archan, they do so many mudras, you know? Те, кто строго следует Вайди Бхакти, во время арчаны они совершают мудры, то есть разные postures of the fingers, which are which indicate different aspects of the worship. Разные пасы руками совершают. So to do this during the worship is also unfavorable. Это тоже неблагоприятно для вашей практики арчаны. In Raganuga Bhakti. В Рагануга Бхакти. Because in Raganuga Bhakti the mood towards Radha Krishna is very informal. Потому что в Рагануга Бхакти отношение к Кришне очень такое земное, близкое, интимное, неформальное. Any residents of Vrindavan don't offer food to Krishna. Would you like some food? Жители Вриндавана так еду Кришне не предлагают, смотрим. So in a very natural way. Поэтому делайте все естественным образом. Also unfavorable. Также неблагоприятно для Рагануга Бхакти. Meditating and remembering Rukmini, Satyabhama and the queens of Dwarka. Это медитация и памятование на жен Кришны из Двараки, Рукмини, Сатьябаму и других. She may say, but they are very high. Вы можете сказать, но они такие возвышенные личности. They have such very advanced brain. У них такой высокий уровень любви, премы. Yes, it's true. Да, это правда. But their love is samanjasarati. That means they love Krishna, but their love is expressed within the confines of dharma. Но у них самаджаса ради, у них любовь к Кришне выражается в контексте строго в рамках праведности и законности отношений. So if you follow their mood, then you will not be able to attain Vrindavan, where Srimati Radhika and all gopis of Vrindavan, they transgress all the boundaries of dharma just for the happiness of Krishna. Поэтому их вид любви полностью является полной противоположностью настроения Шримати Радхики и других враджа-гопи, которые ради любви к Кришне нарушают все каноны праведности и законы морали. These are some things to remember. И вот это вам нужно знать. Kriti sadhya bhavat sadhya bhavasa sadhana vida nitya siddhasya bhavasya prakatyam satyata. Really satyata. The meaning of sadhana means to engage your senses in the activities of devotional service for the express purpose of attaining a particular
bhav or ecstatic relational sentiment towards Sri Krishna. Нужно понимать вообще, знать определение садханы, духовной практики, понимать, что это и ради чего вы это делаете, зачем. По определению садханы, духовная практика, которую мы совершаем, это задействование своих чувств в разные составляющие практики бхакти с четкой целью того, чтобы обрести бхаву, трансцендентное настроение, любовь. That sadhana does not create this mood of ecstatic love. И ваша практика духовная, она не создает это экстатичное чувство бхавы. Only it prepares the heart, it deepens the sanskars, the impressions upon which Shuddha Sattva appears. Сам процесс садханы — это подготовка сердца, это чистка вашего сознания, и тогда на чистое сердце уже Шудда Саттва сможет снизойти вот эта бхава, проявиться в вас. So Nityasiddhasya bhavasa prakatam visatyata. The potential of sadhana is that when one practices sadhana, then the mood of the eternal associates, Nityasiddha, eternal associates of Radha and Krishna, may come and manifest in your heart. И вот этот потенциал, возможность, плоды, которые может принести вам духовная практика садханы, это то, что вот эта вечно существующая трансцендентная любовь спутников Кришны в его трансцендентной обители может проявиться в вашем сердце. So don't engage in your sadhana in a very random way. Поэтому бездумно не совершайте практику. Just chanting, Случайно, сбивчиво. singing, doing puja, and thinking, oh, where am I going? I don't know. Просто вы должны осмысленно совершать практику. Если вы воспеваете святые имена, поете, совершаете пуджу, вы должны понимать, к чему вы это делаете, как вы это делаете, ради чего. If you go to the train station, Если вы отправитесь на ЖД вокзал and you put down your money at the kiosk, и зайдете туда в кассу и положите деньги туда, в окошко, give me a ticket. скажете, дайте мне билет. Where do you want to go? Вас спросят, куда, в каком I направлении. don't know, just give me a ticket. Какая разница, в каком направлении, дайте мне билет. So don't do bhakti like that. Вот, и старайтесь, чтобы бхакти ваше не было таким же. Follow the mood of your spiritual master. Следуйте во всем настроению своего духовного учителя. And all your hearing, chanting and remembering should be to attain that mood. И подстраивайтесь под это настроение, чтобы ваше слушание, повторение, памятование соответствовало этому настроению. So today we are observing Ekadasi. Сегодня мы почитаем Экадаши. Why? Почему? Nityasiddhasya bhavasya prakatamriti satyata. That by this practice, a particular mood which is most desired for us, swabhista, bhav, may manifest. Мы почитаем этот день, этот особый день и совершаем врат с целью того, чтобы эта удивительная бхава проявилась в нашем сердце. Everything you do with this intention, with this strong purpose. Все действия ваши должны быть осмысленными и движимы этой определенной целью — обрести бхаву. If you don't make a sankalpa, Если вы не поклянетесь себе, не совершите обет, a vow, oh, to attain this relationship with Radha Krishna is the goal of my life, then three gunas will come and make your mind do sankalpa, vikalpa in connection with all worldly things. если вы не настроите свой компас внутренний на то, что цель вашей жизни — это наладить вот такие определенные отношения с Радхой и Кришной, развить их, и если вы не поклянетесь себе, что вы будете идти в этом направлении, то очень быстро три гуны, тамас, раджас и саттва, эти энергии материальной, иллюзорной энергии Кришны, они просто собьют вас с толку, начнут вас тащить в одну сторону, в другую, и ум постоянно будет совершать санкалпу, викалпу, хотеть одного, потом хотеть другого. Why so many worldly desires come? Почему появляется так много материальных желаний в уме? Because we haven't made a sankalpa, a vow. Потому что мы четко не совершили, не дали этот обет. Oh, this is the goal of my life, the service of Radha and Krishna. Мы не зафиксировали четко вот эту цель своего существования, служение Радхи и Кришны. So if you want to make a vow, you have to do achana. Обычно в ритуале принятия формальной клятвы совершается ачаман. So when we receive diksha, 3 times a day we are doing this achaman and remembering our mantras and dedicating ourselves to the goal of our life again and again, 3 times every day.
После получения дикши 3 раза в день мы памятуем дикша мантры и совершаем ачаман. 3 раза мы принимаем этот обет каждый день. Don't forget. Guru goste gostare susudane usuragane somantri srinani brajanava yuvadandva sarane. Oh, my dear mind should have unprecedented attachment to your Diksha mantras and the service of the shelter of Radha and Krishna. Всегда памятуйте наставление, что дорогой ум ты должен иметь нерушимую привязанность к своим дикша-мантрам и к служению Радхе и Кришне. Otherwise, you will be like one boat in the ocean without a rudder. Иначе, если у вас не будет зафиксирована вот этой привязанности, вы будете как лодка без штурвала в бушующем океане. Wherever the wind is blowing, you will go there. И куда бы ветер не подул на вас, вы помчитесь в том направлении. So try to be fixed in this correct understanding. Постарайтесь осмыслить все и зафиксироваться в этом понимании, утвердиться в нем. So today is Ekadasi. On Ekadasi, my Guru Pada Padma, he very often used to inspire us to remember the glories of Ekadasi, which are illustrated in Srimad Bhagavatam by the life history, the Jivan Charitra of Ambarish Maharaj. Сегодня Экадаши, мой любимый Гурудев, он любил в дни Экадаши вдохновлять нас на прославление Экадаши и приводя историю Дживан Чаритры, историю жизни царя Амбариша Шримад Бхагаватам. So now please come with me to India. Поэтому давайте вместе со мной отправимся в Индию. In the ancient times, there was a great king named Ambarish Maharaj. В древности Индии правил царь Амбариш. He was a great devotee and he made a vow to observe Ekadasi and Dwadasi Brats on the bank of Jamuna in Brajmandal in his palace in Mathura. Этот царь был великим преданным Шри Кришны, и он принял обет, что будет строго соблюдать Экадаши и Двадаши Врат, находясь на берегу Ямуны, и он жил в Матуре в своем дворце. How powerful was he? Каким влиянием и силой он обладал? He was the emperor of the whole world. В то время он был императором мира. He had no rivals. У него не было соперников. Even though he had practically unlimited wealth and power, he considered that all this wealth and power was nothing, just like the things that you may acquire in a dream. Несмотря на то, что у него было неисчислимое богатство и власть, он не считал это чем-то ценным. Ему казалось это не чем-то более важным и серьезным, чем сон. Consider it very carefully. Задумайтесь об этом внимательно. If I give you a lump of gold, если я вам дам слиток золота and a piece of stone that I found in the street, и булыжник, который я подобрал с улицы. Now, the question is, which one is the more valuable? И спрошу вас, что ценнее? What do you think? Что вы думаете? Same, but different. Which one is more valuable? Что ценнее, булыжник или золотой слиток? In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, В Гите Шри Кришна говорит, one who sees the stone and the gold the same, he is a yogi. Кришна говорит, тот, кто равнозначно относится к золоту и к булыжнику, эта личность является йогом. Why? Почему? Because the things of this physical world, they will not increase your power. Потому что объекты этого мира никак не смогут усилить вашу бхаву. Premadhana binavrata darita jiva dasakori vetan mari deo premana. Chaitanya, who is crying, without the treasure of Prem, I am a complete beggar, I am poverty-stricken. Сам Чайтанья Махапрабху рыдает, он говорит, без сокровища Према я просто нищий попрошайка. So the stone will not give you Prem and the gold will not give you Prem. Поэтому ни булыжник не даст вам трансцендентную любовь, ни слиток золота. What is
difference. Поэтому какая разница между ними? But still you may think, with this gold I can buy a ticket to go to Prajnagar. Но вы все равно уже придумали себе, что продав золото, вы купите себе билет в Индию и поедете на парикраму. So if it's used in the service of Krishna, then Так что если it can be acceptable. это применимо в служении, задействовано в служении Кришне, то это приемлемо. In Gita, Krishna said a yogi is more advanced. Not only when he sees the gold and the stone as the same, but when he sees the friends and family and neutral persons and enemies also sees them the same. В Гите Кришна объясняет, что выше того йога, который одинаково воспринимает золото и камень, это человек, который равнозначно относится одинаково к друзьям, к врагам, к родственникам, к чужим. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, to see the duality, that this person is good, this person is bad. This is all Manodharma, the religion of the mind, a mistake. Чайтанья Махапрабху объясняет, что наше восприятие всего в рамках дуальности, если мы видим кого-то хорошим, кого-то плохим, то это просто мы находимся в заблуждении, это ошибка. Манодharma, такая склонность ума вводить нас в заблуждение. All the souls, they are not good souls and bad souls. Потому что нет хороших и плохих душ. Oh, Jivera Swarupoi Krishna Nitya Das, everyone is a servant of Krishna. No, they know it or they don't know it. Все души являются слугами Кришны. Некоторые из них понимают это, а некоторые не знают об этом. But each soul has a different swabhav and nature coming from their past activities. Но воплощенные души, каждый имеет свою свабхаву, какую-то природу, свой характер, наработанный обусловленностями самскар, впечатлений, собранных за прошлые жизни. And even we cannot blame them for that. Мы даже не можем... Because these past activities, this karma is anardi karma phala. It is without any beginning. Мы даже не имеем права никого винить за вот этот плохой характер или какие-то дурные вот эти склонности, которые являются результатом их прошлой кармы, потому что даже сама их прошлая карма, это анадифал, это действие, происходящее с незапамятных времен, нет начала этой деятельности. So there's no one to blame, no one to criticize. Поэтому нет виноватых на самом деле, некого винить, некого критиковать. Now what will your mind do all day? А если некого критиковать, то чем он будет заниматься целый день теперь? Just say to yourself, everyone is okay. Если вы скажете себе, все со всеми в порядке, все хорошие, now what will you do? И чем потом вы сможете заняться после этого? Now you have so much time to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Ambarish Maharaj, though he was the king of the world, you have to tell, then you have so much time for chanting. Потому что если вы так освободитесь от этой деятельности постоянной там критики кому-то, то вы поймете, что у вас появится очень много свободного времени на повторение святых имен. So, Ambarish Maharaj was such a great Vaishnava. Царь Амбариш был великим вайшнавом. Shukadeva Goswami said that being a king, there were so many duties, so many sacrifices that he was responsible for performing, but he did not do them. He performed those through brahmanas, priests like the Devala and Asita. Шукадев Госвами описывает, что, конечно же, так как Амбариш был императором, у него было очень много на нем ответственности, много обязанностей, но он сам непосредственно не исполнял эти обязанности, он все делегировал брахманам, советникам. He himself directly did all the activities of devotion. То есть царством он напрямую не правил, он давал эти задания другим, а сам посвящал свое время и энергию преданному служению. Savai manaha Krishna padaravindayo vachansi vaikunta gunanavanane Karo hari mandira marjanarishu sutim chaka achyuta satkatodaya. He engaged his mind in thinking of Krishna, his tongue in describing the pastimes of Krishna, his hands in cleaning the temple of Krishna. Он задействовал все свои чувства в бхакти.
умом он постоянно думал о Кришне, устами своими, языком он прославлял Кришну, руки он задействовал в служении внутри храма, он сам лично мыл пол в алтарной. He was an emperor. Он был императором. He could have had so many servants cleaning the temple, but he used to get down and clean the temple himself. Ему ничего не стоило нагнать туда сотни, тысячи прислужников, которые бы мыли пол, натирали в алтарной, но он делал это сам лично. Because each time you are cleaning Krishna's temple, you are cleaning your heart. Потому что когда вы служите Кришне таким образом, физическим трудом, моете пол в алтарной, этим самым вы моете свое сердце. The maid servants of Radharani, in the morning, they are also cleaning her bathroom. Служанки Радики рано утром они моют полы в ванной для Радики. So why would you not want to clean for your deities in the deity room? Поэтому с какой стати вы будете отказываться помыть пол в алтарной или для своих божеств? These are transcendental activities. Вся эта деятельность бхакти, она трансцендентна. He engaged his ears in hearing Harikatha. Уши царь задействовал в слушании Харикатхи. He engaged his eyes in looking at the deity. Зрение в том, чтобы созерцать божества. He engaged his head in bowing down. Головой он служил, склоняя ее перед божествами. He engaged his feet in going on parikrama. Стопами он служил, совершая парикраму. He engaged his nose in smelling the flowers offered to the Lord. Обоняние он задействовал, вдыхая аромат гирлянд, предложенных Господу. His tongue in tasting tulsi. Язык почитали листики туласи. He engaged all his desires in fulfilling the desires of the Lord. Все его желания были настроены на то, чтобы исполнять желания Господа. Just as a king tells his various ministers what to do and they carry out his orders. So Ambrishmaj told all of his senses, do this, do this, do this, and they will. Подобно тому, как царь повелевает своими министрами, советниками, дает им приказы, Амбариш Махарадж повелевал своими чувствами. So my Gurudev said, you have to be like that. И Гурудев говорил нам всем, вы должны так себя тоже вести. In the beginning of your devotional practice, your senses don't want to do bhakti, devotional activities. В начальных этапах бхакти ваши чувства будут очень строптивыми, они будут отказываться совершать бхакти. They want to engage in material activities. Им хочется наслаждаться. Is it true? Это факт. So you have to tell them. Вы должны командовать ими. Eyes, look at the deity. Вы должны глаза, ну быстро посмотрели на божества. Mind, think of, read Srimad Bhagavatam and think about it. Ум, читай Шримад Бхагаватам и думай о сказанном Шримад Бхагаватам. You have to give order to your senses. Вы должны насильно их приструнять. Otherwise they will spoil you. Иначе они испортят вашу жизнь. You have to understand that in Srimad Bhagavatam the mind is called Ashuddha Karta, impure actor. В Шримад Бхагаватам отзывается об уме как Ашудха Карта, грязный действующий. What does it mean? Грязный персонаж. Что это значит? You see, if you have a crystal, Если у вас есть кристалл, and you put a red flower next to the crystal, и к кристаллу вы поднесете красную розу, then the red color of the flower will be reflected in the то crystal. цвет розы отразится тут же в кристалле. So this redness does not belong to the crystal. И вот этот красный цвет Because if you take away the flower, then it's not good. не присущ самому кристаллу, потому что как только вы уберете розу оттуда, он сразу станет прозрачным. So this redness Вот это is called upadhi, a designation. It does not belong to the crystal, it is a designation. То есть это красный цвет на кристалле, это проекция, он ничего общего с кристаллом не имеет, он наложен искусственно на него. So yesterday we discussed ahankara upadhi atmano. The ego, your mind, is upadhi. It is a designation on your consciousness that has nothing to do with you. Вчера мы с вами обсуждали вечером о том, что ваш ум, ложное эго это упадhi, вот это проекция, которая ничего общего с вашей душой не имеет, с вашим истинным я. Understand? Наложено искусственно. Your mind, your ego, all these things, they have nothing to do with you. They are upadhi on your pure, eternal, transcendental consciousness. Ни ваш ум, ни ложное эго никакого отношения не имеют к вашей душе, к вашему, они просто проецируются на ваше сознание. Now this mind is ashuddha karta, that means impure actor.
Вот этот ум, он грязный герой, актер. That means that it's the nature of the mind to be bahirmukh or vimukh, to be turned away from Krishna. Это уже по определению изначально это его природа ума. Он всегда будет пытаться отворачиваться от Кришны и вас тащить за собой. So as long as you live within the confine of your mind, then you will always be going away from Krishna. До тех пор, пока вы будете идти на поводу своего ума, вы всегда будете оставаться далеко от Кришны. Because that's the nature of the mind. Потому что такова его природа ума. Sometimes devotees say, "Oh, bhakti is not natural for me." Иногда преданные начинают жаловаться, говорят, бхакти неестественно для меня. It's natural for you, but not for your mind. Бхакти естественно для вас, просто оно неестественно для вашего ума. It's natural for the mind to be vimukh, to go away always from Krishna. Для ума естественно отворачиваться от Кришны и заниматься чем-то другим. And this is why it's so essential to engage in the Shravanam, hearing from the lotus lips of Sri Guru, the reality. Поэтому так актуально и необходимо всегда слушать, совершать шравана, слушать из лотосных уст духовного учителя объяснение реальности. We follow the words of our spiritual master of the Shastra and И Sadhus. придерживаться мнения своего духовного учителя, священных писаний и возвышенных вайшнавов. Otherwise you become the victim and the captive of the Ashuddha Karta, impure actor. Поэтому мы должны принимать авторитет мнений вайшнавов, иначе мы пойдем просто на поводу этого грязного героя ума. So, Ambarish Maharaj is showing us how to be fully engaged. И Амбариш Махарадж показывает на своем примере, как быть постоянно вовлеченным в служение. So he made a vow to follow strictly Ekadasi and Dwadashi Vrat for a whole year while staying in Mathura. И он принял решение, принял обет того, что в течение целого года он будет очень серьезно соблюдать Экадаши и Двадаши Врат, живя в Мадхуре. So he used to fast on the day before Ekadasi Он начинал пост с дашами, с дня перед Экадаши. and stay awake all night chanting. Всю ночь накануне Экадаши он проводил всю And ночь then бодрствуя. he would fast on Ekadasi and stay awake all night until Dwadasi also. То есть он бодрствовал накануне Экадаши, затем постился снова целый день Экадаши, снова бодрствовал на следующую ночь, воспевая святые имена. And to do paran. Paran actually means to make purna, to make paran. That means we say to break the fast. Actually the word paran doesn't mean break. You don't do bang, breaking the fast. Paran means to complete the vow. И паран, это то, что мы совершаем утром в Двадаши, паран означает концовку, завершение чего-то. Мы говорим прервать пост, но тут никакого корня прервать нет в слове паран. Просто мы завершаем, вот этот официально завершаем наш пост. So to complete his vow on the Dwadasi, he would make a very wonderful festival. Поэтому утром Двадаши, чтобы завершить свой пост, вот этот врат, он устраивал праздник. He used to do beautiful abhishek of his Проводил утром абишек, омовение своих божеств. and decorate them in new clothing and beautiful ornaments and flowers. Дарил им новые одежды в этот день, украшал их, наряжал их, дарил украшения, одевал на них гирлянды. He would give charity, thousands and millions of cows to the brahmanas. Раздавал коров и деньги, и драгоценности брахманам, много-много He делал would feed пожертвований. Mahaprasadam to everyone. Потом устраивал пир для всех. And then in the end he would take something himself within the time for completing the vow. И почтив всех так брахманов, почтив божества, коров, в конце он всегда укладывался в этот промежуток времени, предписанный астрологическими расчетами, в том, чтобы самому завершить свой пост и почтить зерноповод. So on the last Ekadasi of his brat, when the next morning came, he had just been feeding everyone and only 24 minutes were left for him to complete the vow himself. И таким образом, очень удачно, целый год он соблюдал вот этот врат, и уже наступил последний Экадаши года, и утро Двадаши он уже устроил пир, кормил всех брахманов, оставалось 24 минуты, в течение которых он мог прервать пост. And just then,
one guest arrived. И как раз в этот момент прибыл новый гость во дворец. Very fearsome looking yogi. Угрожающе выглядящий йог. He was very tall with long jat, Высокий, большой, с такими matted locks and длинными, beard. спутанными дредами, бородой. He was shining with tapasya austerities. От него исходила сила, такое сияние его, наработанное аскезами. It was Durvasa Rishi. Это был никто иной, как Дурваса Риши. He is the answer, portion of Lord Shiva and the son of Atri and Anasuya. Он сын Атри Анасуи, является частичным проявлением Ансой Господа Шивы. By his mystic powers he can fly in the sky. Мистической силой он может перемещаться по небу. If he'll give you a curse tomorrow you will die, then you must die. Если он проклянет его, что вы завтра умрете, то у вас не будет выбора, вам придется умереть. He is so powerful. Потому что его сила огромная. So when he arrived there, Ambarish Maharaj bowed down and honored him as a great Brahmin guest. Увидев гостя, Амбариш Махарадж поприветствовал Дурвасу Муни, поклонился ему и почтил его как такого высокопоставленного гостя. И пригласил его почтить Durvasa agreed to honor Prasadam, but he said, I have not done my morning duties. I'll go to the Jamuna, take bath, remember my mother, come back, then I'll take. Дурваса Риши согласился принять, поесть завтрак во дворце, но он сказал, мне нужно еще завершить свои утренние обряды, которые я не успел совершить, поэтому сейчас я отправлюсь к реке, омоюсь, совершу мантры и затем покушаю. So Durvasa Rishi went there into the Jamuna. You will know that place in Mathura. Мы с вами были в том гаде, в Матуре, и Дурваса отправился к реке. And he was immersed in the water of Jamuna and meditated. Sarvam Kalvidam Brahma. Погрузился On the light of Brahma. в воду и медитировал на сияние безличностного Брахмана. In the meantime, the 24-minute time period was coming to an end. В это время во дворце Амбариш Махарадж уже померно смотрел на время, понимая, что сейчас 24 минуты эти уже проходят очень быстро. And Krishna asked his Brahmin minister advisors, what should I do? Because if I eat, then before my guest, I will have disrespected the guest. I will have broken dharma and disrespected the Brahmin. But if I don't eat, I will have disrespected Ekadasi, Bhakti Devi. Так как Дурваса Муни все не возвращался, а времени уже оставалось в обрез, несколько минут, то царь Амбариш стал переживать и советоваться с министрами, с брахманами о том, что ему делать, как поступить, потому что если он сейчас прервет свой пост, он этим нарушит законы гостеприимства ведической культуры, а если он не прервет, и ожидая гостя, то он тогда совершит оскорбление Бхакти Деви. Those brahmanas, they were all very learned, but they just looked at him, they didn't know what to say. Эти разумные брахманы просто таращились на Амбариш Махараджа, не зная, как ему ответить. So then Ambarish Maharaj, because he's a pure Vaishnava, he knows everything. He was asking them just out of etiquette. Амбариш Махарадж, который был таким возвышенным вайшнавом, что он сам знал все, он просто обратился к советникам формально для проформы за их советом. He said, in Shastra, to take water is considered eating and not eating. Он сказал, в шастре описано, что принятие воды это и одновременно что-то и еда, и не еда. So to do his paran, complete his vow, he took 3 drops of Chanamrita, the water that had washed his deity. И так как он постился в сухую, решил выйти из поста, приняв 3 капли Чаринамриты воды, которая омывала стопы его божеств. Вы должны сопровождать принятие Чаринамриты этой мантрой, когда вы пьете. So then, after a few minutes, Durvasa Rishi came back from the river. И долго спустя появился Дурваса Риши, вернулся с реки. By his mystic powers, he could understand. Oh, that emperor, he's eaten something. Он на самом деле примчался так быстро уже, потому что пока он находился в воде, в своем медитационном трансе, он почувствовал, что этот царь уже что-то покушал без него. And he came back to the palace. He was very angry. И разгневанный Дурваса помчался во дворец. He said, "Oh,
You are very cruel. И стал сразу выставлять обвинения. Он сказал, какой вы нехороший человек. I never accept anyone's offer for food. Я никогда ни у кого не кушаю ничего в доме. Because his Durva asa means one who only does asa, only eats Durva grass juice. Само имя Дурва. Дурваса указывает на то, что Дурва Аша. Он всегда кушает, питается только соком травы. But still, out of friendliness to you, I accepted the offer to take some prasadam in your palace. Но и просто что я жалился над вами, за почтение я просто согласился позавтракать. Не нужна мне ваша еда вообще. But now what have you done? You have disrespected your guests. А как вы со мной обошлись, так не уважив меня, You have gone against dharma. нарушив все законы дармы? You're pretending to be a devotee. Вы вообще не преданный, а лицемер. Otherwise, why would you do this cruel thing? Притворщик, как вы так жестоко можете с гостем I know поступать? the reason. Я знаю. You have become puffed up with all your wealth. Вы просто возгордились своим богатством. Having so much treasure and power has gone to your head. Вот это все скружило вам состояние и власть в голову. And this is why you've behaved in this immoral way. И поэтому вы так аморально поступаете. So then Durvasa pulled out one of his jata, one of his matchlocks with a mantra. И рассверепевший Дурваса Муни вырвал из головы один дред и стал нашептывать какую-то мантру. And when he threw it on the ground, a fiery demoness with a trident in her hand manifested there. И бросил вот этот дред на пол перед царем. И как только дред коснулся пола, тут же из него проявилась огненная демоница, вооруженная трезубцем. And Durvasa Rishi indicated. That means kill. И жестом Дурваса приказала ей убить. So then that flaming fiery demoness who appeared within the court of Ambrish Maharaj, seeing her, everyone was terrified. И вот эта самая воспалившаяся демоница, которая своим видом перепугала всех придворных, And she ran towards Ambrish Maharaj to kill him with her trident. бросилась этим трезубцем на царя Амбариша с целью убить его. Ambrish Maharaj was standing peacefully before the king. Невозмутимо, бесстрашно Амбариш Махарадж стоял со сложенными ладонями. Why? Почему он так реагировал? Because he sees, oh, Krishna is in controlling everything. Потому что он воспринимает все происходящее как волю Господа, понимает, что все находится под контролем Кришны. Everything is the will of the Lord. Он видит во всем волю Господа. And Supreme Lord is the best friend of everyone. И он знает, что Господь, Он лучший друг всех. Nothing bad ever happened, is happening, and will never happen. That is in your mind. Ничто плохого никогда не происходило в истории человечества, не происходит сейчас и не будет происходить никогда. Если вы видите что-то плохое, это ваша проекция вашего ума. Any fiery demoness cannot kill his soul. Никакая огненная демоница не может навредить душе, убить ее. He has no ahankara upadhi, designation of ego, so he's not identifying with the body. What fear is there for him? И царь Амбариш бесстрашен, потому что он не отождествляет себя с телом и умом. Он отождествляет себя со своей атмой, душой. Поэтому он не видит никакой опасности перед собой. So peacefully he was standing there. Очень спокойно, умиротворенно он стоял. Some time before, Krishna was thinking, this Ambarish Maharaj is so absorbed in serving me, how will he fight to defend his kingdom from anyone trying to be his rival? И некоторое время до вот этих событий Кришна стал беспокоиться. Он думал, Амбариш настолько предан мне, что он полностью отвлекся от государственных дел. So Supreme Lord had sent his chakra to always stay with Ambarish Maharaj. И он думал, надо его защищать, потому что он вообще даже не думает о том, что кто-то может напасть на него, на его царство. И поэтому Господь отправил чакру жить рядом. And finished that fiery demoness, nothing was left. И Господь прислал сюда чакру задолго до прихода Дурваса Муни, чтобы чакра находилась во дворце, всегда рядом охраняла Амбариш Махараджа. И чакра тут же обрубила голову этой демоницы. You know, chakra is the blazing wheel of Lord Narayana. Чакра — это диск Господа Нараяна, его оружие. So it was spinning around and more effulgent than a million suns. И чакра стала очень быстро вращаться в воздухе и сияла сильнее и ярче, чем миллионы солнц. And after killing that Kritya, turned around Она убила демоницу, and went towards Durvasa Rishi. повернулась и медленно стала приближаться к йогу Дурвасе.
Means if you try to do anything against the devotee, it will end up backfiring То on есть, you. поймите, всегда будет бумеранг. В результате, если вы попытаетесь навредить преданному, причинить ему какой-то вред, то всегда это вернется к вам So непременно. then that chakra went very quickly towards the И затем Rasa. чакра устремилась по направлению к Дурвасе Муни. But the Rasa Muni was not standing Но there. Дурваса не стоял, не приветствовал ее со сложенными ладонями. He thought, oh hi. Он надел I have to go. And переполнялся quickly by his mystic power, he flew away with the chakra chasing behind him. и бросился утекать от чакры, полетел тут же в небо. He could feel the burning heat of the chakra on his back as he was flying through the Он sky. чувствовал жар, вот это припекало жар к тому, что чакра просто не отставала от него. He went across oceans. Он летел над океанами, He went into caves at the top of the mountain. искал спасение в пещерах, на пиках He гор. went to different planets. Он посетил разные But планеты. wherever he went, he looked behind him. Но гонка The Sudarshan chakra was coming. не заканчивалась. Куда бы он ни отправился, Сударшан чакра всегда была следом, летела за ним. The Vasarishi went to the highest planet in the universe, Satyaloka of Lord Brahma. Наконец-то Дурваса Муни добрался до высшей планеты этого творения, Сатилоки, где живет Господь Брахма. Lord Brahma is in charge of the universe, so when there's a big problem, then you have to see the manager. Господь Брахма, он заведующий этой вселенной, поэтому если такие серьезные обстоятельства происходят, то можно к нему обратиться за помощью. He begged, oh Lord Brahma, please save me from the Sudarshan chakra. И Дурваса бросился Господу Брахме за помощью, сказал: помоги мне, защити меня от чакры, пожалуйста. Lord Brahma said, oh, millions of Brahmas like me are born and die in one blink of the eye of the Supreme Lord, and this is his chakra. I cannot do it. Брахма сказал: извини, дорогой, но ты знаешь, миллионы таких, как я, рождаемся, умираем за секунду, пока моргает око Господа Вишну, а это его оружие, чакра, поэтому я тебе тут не покровитель в этом вопросе. He said, I am not independent. У меня нет независимости. Whatever power I have, that is not mine. Everything comes from the Supreme Lord. Моя власть и моя сила, это все зависит от Верховного Господа. So then, the Vasarishi quickly flew to Mount Kailash, the abode of Lord Shiva. И тогда Дурваса Риши бросился лететь в горе Кайлаш, где живет Господь Шива. Om Namaha Shiva. Он поприветствовал Oh Шиву. Mahadev, please save me. Махадев, помоги, пожалуйста. Mahadev said, I am not independent. Махадев сказал: я в этом вопросе тебе помочь не могу, я не независим. All the great sages, such as Sanat Kumar, Narad Muni, Vyasadev, myself and others, we are all bewildered by his maya, by his Он energy. сказал: я, четверо кумаров, Нарада Муни, мы полностью находимся под влиянием иллюзорной энергии Господа Вишну. What can we do? We are most insignificant. Мы не можем никак ему противостоять, мы полностью беспомощны перед ним. If I try to save someone who has offended his devotee, then the Sudarshan chakra will also get me. Я не могу вмешиваться в эту ситуацию, потому что если попробуешь заступиться за оскорбителя преданного Господа Вишну, то мне достанется от чакры тоже. So the Vasarishi said, Brahma is not independent, Lord Shiva is not independent, then I have to go to the Supreme Lord himself, he is independent. Дурваса Муни был сбит с толку, он был в недоумении, как так возможно, что и Брахма не может помочь ему, ни Шива. Он подумал: ну ладно, если они ссылаются все на Вишну как главного, то я отправлюсь к нему. So within this universe there's one Vaikuntha planet called the Rama Priya Vaikuntha. Внутри границ этой вселенной есть планета Вайкунтха, которая называется Рама Прия Вайкунтха. So the Vasarishi flew there, Дурваса полетел туда, and there he came into the presence of Lord Narayan. и там он оказался во дворце Господа Нараяны. Very cooling and beautiful. Тело Господа сияло. And he fell at the feet of the Supreme Lord. Oh my Lord, save me from your Sudarshan chakra. Дурваса Муни припал к стопам Господа и взмолился: Господь, защити меня от своей Сударшана чакры. Lord Narayan said, Нараяна сказал: Aham bhakta paradino yashvatantri vadija sadhubi rastridayo bhaktar bhakta jana priya. I am not independent. Господь ответил: я не являюсь независимым.
Everyone was saying, Supreme Lord is independent. Brahma said, Supreme Lord is independent, I am not independent. Shiva said, Supreme Lord is independent, I am not independent. He went to the Supreme Lord said, Aham Bhakta Parayino, I am not independent. Дураса Муни не понимал, что происходит. До этого все ссылались на Верховного Господа как единственного независимого. И сейчас, оказавшись рядом с Господом, он из его уст услышал, что он говорит, нет, я никак не независим. Why? Aham Bhakta Paradino. I am Bhakta Paradin, completely submissive to the love of my devotee. Господь сказал, у меня нет независимости, я полностью подчиняюсь любви своих преданных. Я под их контролем. The Vasarishi said, you choose to be, you actually independent, but you choose to be under their control. Ну, Дурваса сказал, ну, это же номинально, вы просто так предпочитаете действовать, как будто вы подчиняетесь им, это же не по-настоящему. Then I said, yes, but this is my nature, I cannot change it. Он сказал, да, ну, может, ты прав, ну, что могу поделать, такова моя природа. My devotees have completely stolen my heart. Потому что мои преданные, они покорили мое сердце, похитили его. What to speak of my devotee? Anyone who's devoted to my devotee is also very dear to me. И что говорить о моих любимых преданных? Просто любой, кто предан моим преданным, дорог мне. This pastime is so important because Supreme Lord is telling His own psychology. Это очень важная лила, потому что тут описана психология, сам Господь исповедует, Он делится своими чувствами, приоткрывает свое сердце. He said, do you want to know how dear my devotees are to me? Он сказал Дурвасе Муни, ты хочешь знать, насколько дороги мне мои преданные? Naham atmanam asase mad bhakta sarubir bina sriyam chatyantikim brahma yesham gati aham para. Without my devotee, I don't even want to enjoy the happiness of my opulence. Он сказал, без моих преданных мне мало, ничего не нужно, мне не нужна моя сила. Or from the Supreme Lord, millions of spiritual planets full of beauty and opulence have manifested. But he's saying, without my devotee, I don't want any of this. Без моих преданных я не хочу даже своего всемогущества и всех достояний. Несмотря на то, что это миллионы вселенной, и все самое чудесное происходит из Господа. Он говорит, мне это ничего не нужно. Naham atmanam asase. My body is Sachidananda. My body is made of happiness. Without my devotee, I don't even want my own body. Он говорит, мое тело состоит из блаженства. Но если у меня нет моих преданных, я не хочу даже это тело, Сачитананду. They are so dear to me. Настолько я дорожу ими. Why? Почему? They have given up all their desires, their worldly ambitions for the happiness with money, wealth, family, everything in this world they have left behind. Потому что ради меня они поступились и деньгами, своим положением в обществе, всеми успехами, амбициями, всем, семьями, родственниками и друзьями ради меня. They have left everything only for my happiness. Оставили все ради моего счастья. How can I give them up? Поэтому как я могу оставить их? So then he said this verse. И затем Господь произнес следующие слова. Mahi nirbhada hridayaha sadava samadarshanaha vasai kurvanti mam bhaktya satstriya satpatimyata. This is your verse for today. Это ваше домашнее задание на сегодня. Mayi nirbhada hridaya. Those devotees have bound up my heart. Эти преданные связали мое сердце. Sadava samadarshanaha. They are so kind that samadarshanaha means they see everyone equally. Not only that, they see everyone to be equal to themselves. Они настолько благородны, что они не только равнозначно воспринимают всех окружающих и все их окружающие, они считают всех равными себе тоже. That means, они не видят никого ниже себя. That means a sadhu is such a person, seeing another person suffering. They think
his suffering is my suffering. То есть они всех окружающих воспринимают как себя, потому что истинные садху, когда они видят печаль и боль других, они принимают эту боль как свою. When they look at the people of the world, когда садху смотрят на людей этого мира, and see how they are struggling under the heavy burden of the illusion, и видят, как люди страдают, как люди печалятся под влиянием иллюзорной энергии, the heavy burden of the illusion, под бременем иллюзорной энергии, working so hard for no result except for more pain. Тащат такую ношу и так тяжко трудятся, но ничего взамен в результате своего труда не получает, кроме дополнительной боли и разочарования. Looking for love, like a person looking for water in a desert. Все ищут любовь и не находят, как искать воду в пустыне. Then the sadhus, they see the pain of the people and they feel this is their own pain. Святые личности, они сопереживают этой боли людей, принимают эту боль как свою. So they go everywhere doing Harinam Sankirtan. И поэтому они идут повсюду и несут миру Харинам Санкиртану. To extinguish the fire of material existence for everyone. Чтобы потушить вот это пламя материального существования в жизни всех людей. Vasi kurvanti mam bhaktya. Those devotees have brought me under their control. Господь Нараяна сказал, эти преданные покорили мое сердце, они подчинили себя, подчинили меня своей любви. How? Каким образом? Satstriya satpatimyata. Just like a very chaste young woman, she's married, and every day she's very submissively serving her husband. Подобно тому, как целомудренная, благочестивая девушка служит своему мужу каждый день прилежно, с уважением. Husband is in control of everything. Вроде внешне муж все контролирует, он главный в семье. His wife is very calm and quiet. А жена такая тихоня, спокойная. Just doing everything very quiet. Просто тихонько ходит и служит. But what happens? А что происходит? 1 year, 2 years, 3 years. Проходит годик, 2, 3. After some time goes on, by the power of her service, now he does not do anything without thinking, oh, my wife, what does she want? И она так тихонько служит, а так происходит, что эти годы прошли, муж уже вообще не может ничего решать без жены. Он думает, а где жена? Can I go here? Can I go here? Can I go there? Думает, что делать, туда пойти или сюда? This is Vedic culture, it's very powerful. Это вот эта сила, заложенная в принципах ведической культуры. Тут секреты такие мощные. Female power is subtle. Женская сила, она такая тонкая. So Supreme Lord said, just as a Satstri, that is the Vedic wife, completely takes over the mind of her husband and completely controls him through service. In the same way, those who are serving me, gradually bring me under their control. И Господь объясняет, подобно тому, как праведная, идеальная ведическая жена постепенно заполоняет ум мужа и покоряет его, то мои преданные покорили мое сердце и контролируют меня теперь. She said, but the chakra is going to kill me. Дурваса говорит, чакра сейчас меня убьет уже. Don't, will you save me? Просто помогите мне. No. Господь сказал, нет, не буду помогать. Don't you have any compassion in your heart? Как нет? Разве сострадания никакого у вас в сердце нет? Supreme Lord said, Sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam tvaham madanyat tena jananti naham tebhyo managapi. The devotee is my heart. Господь ответил, преданный — это мое сердце. You see, you want some compassion, mercy from me. Ты требуешь сострадания от меня. But you have come to the wrong place. Вызываешь сострадание моего сердца, ты не по адресу обращаешься. Because mercy comes from the heart. Милость и сострадание идут от сердца. But when you come to me, my heart is gone. My devotee stole it. It's staying with my devotee. Ты пришел не туда. У меня сердца тут нет при мне, потому что сердце мое с преданным, который похитил его. So if you want my mercy, don't come to me because my heart is with Ambarish Maharaj. Поэтому ты тут ничего не допросишься. Моя милость, она в моем сердце. Мое сердце с Амбариш Махараджем. Then the Vasarishi said, but look. Прайоджан сказал, ну посмотрите. Why you only seeing my faults? Why don't you see his faults? Я не понимаю, почему вы придираетесь к моим недостаткам? Почему вы отказываетесь признать, что
спрашиваю, He took something to eat before his guest. вы разве не знаете о том, что он покушал, не дождавшись гостя? So then Supreme Lord is saying, Madanyate na jananti. My devotees, they don't know anything except for me. Господь сказал, ты знаешь, мои преданные ничего кроме меня не ведают. In other words, He received you and He was serving you to please me. Так что ты пойми, что он вообще принял тебя во дворце и послужил тебе ради того, чтобы послужить мне. He was following the Kadasi to please me. Он почитал Экадаши ради моего He удовольствия. broke his fast with water to please me. И он прервал свой пост водой ради Every того, single thing he does is only to please me. So what fault is there in him? чтобы услужить мне. И что бы он ни делал, он все делает ради моего удовольствия, поэтому какие в нем могут быть недостатки? Oh, Durvasa, what have you done for me? А что ты для меня сделал, Дурваса? Yogis doing tapasya, austerities, mystic powers, meditation, flying here and there. What is the yogi doing for Krishna? Что ты сделал для меня? Да, ты увлекаешься аскезами, там, левитацией, перемещением по пространству, своими мистическими силами, но по факту, что ты сделал для меня? Devansi Rishi said, but I have heard, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanahitaya Cha. The Bhagavan is very faithful to the Brahmanas. Дурваса сказал, я слышал, что вы очень благоволите брахманам. And I am a Brahmin, he is Kshatriya. А я, кстати, брахман, а вот вождь он кшатрия. I am a sannyasi, very high, he is Grihastha. Саньяси брахман, а он кшатрия и семьянин. So you should have so much favor for me. Поэтому благоволите мне, пожалуйста. What is more important, following Dharma or following the Ekadasi? Что важнее, следовать законам Дharмы или почитать Экадаши? Supreme Lord said, you know that a Brahmin is one who has Gyan, knowledge, and the tapasya, austerity. А Господь ответил, ты знаешь, что настоящий брахман это тот, который имеет знание и аскетичность. Tapasya is yes. Да, I have Gyan, I am so austere. вот и я тоже, у меня и гьяна есть, и я аскетичен. Supreme said, no. Господь сказал, нет. Why? Because that knowledge is not knowledge. That austerity is not austerity in the person who is not humble and polite. Что человек, который не ведет себя благородно и воспитанно, то знание, которое он имеет аскетичность, не является ни знанием, ни аскетичностью. You know, in Gita Krishna said, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini. The Brahman who had Vidya Vinaya, who is very humble and polite. Если нет воспитанности и вежливости в Брахмане, Vidya Dadati Vinayam, it is said that knowledge makes you gentle. значит, он не сведущий в чем, потому что знание, истинная гьяна делает человека таким мягким. So, if a person is not gentle, then their knowledge is not knowledge, and their austerity is not austerity. It is their danger to themselves and to others. Если человек не ведет себя воспитанно, благородно и мягко, то значит, те знания, которыми он обладает, и аскетичность, которую он наработал, они не принесут ни ему блага, ни кому другому. Those who are rough and angry, Грубые, злые, раздражительные люди. when you talk to them, they become like a porcupine Если вы with so many с spikes. таким человеком разговариваете, они в ежика превращаются, тут же иголки свои высовывают. So they have no knowledge, no austerity. То такие личности никаким знанием не обладают и никакой аскетичностью. Даваса попытался поспорить с Господом. What is more important, Dharma or Ekadasi? Но нет, давайте вот вернемся к вопросу, что важнее, Дхарма или Экадаши? Supreme Lord said, Naham tebyo managapi. It means, I do not know more. They know nothing but me, and I do not know more than them. Has two meanings. I only know them, and also the devotees, they know more about these things than me, so don't ask me, go and ask Amrishma. И Господь ответил, ты знаешь, что они ничего кроме меня не знают, и я не знаю ничего кроме моих преданных,
и больше их ничего не знаю. И что тут кроется смысл, что больше кроме них ничего не знаю. И также, что я в этих вопросах не настолько сведущ, как они по поводу вот этих правил, и что важнее, поэтому ты лучше царя Амбариша спроси. Дорваса сказал, но иди, дурак. Глупец. So then, Supreme Lord said, if you step on a thorn, the thorn goes in your foot. You cannot take it out through your shoulder. Господь сказал, если ты наступишь на занозу ногой, то эту занозу из плеча не вытащишь. So you made offense to Ambarish Maharaj. This offense going to be taken out through me. He is like at my feet. Со мной долго разговаривать не надо тут, потому что ты оскорбил Амбариша Махараджа, поэтому извиняться нужно перед ним непосредственно, а не пытаться со мной утрясти этот вопрос. So then, Durvasa Rishi, he had to swallow his pride. И Дурвасе Риши пришлось прикусить язык, проглотить свою гордыню. He thought, oh, I thought I had some power, but now I realize I am completely helpless. Ему было стыдно, он был разочарован, потому что до этого он был уверен, что он очень влиятельный, что у него много силы. Сейчас он понял, что он вообще никто. And he quickly flew down to earth, back to Mathura with the Sudarshan Chakra following him. Ничего не оставалось делать, как быстренько вернуться обратно во дворец царя Амбариша в Матуру на землю, и чакра продолжала лететь за ним. Ambarish Maharaj was still standing there. Амбариш Махарадж все еще продолжал стоять так во дворце. It was 1 year later. Прошел уже целый год. And still Ambarish Maharaj for 1 year did not eat anything. He was waiting for his guest to return. Весь этот год царь ничего не ел, потому что он ожидал, что гость вернется скоро. Durvasa Rishi fell at his feet. Oh, Mahatma, please save me. Дурваса подлетел, бросился к стопам царя и стал извиняться, говорит: Махатма, великая душа, простите меня. Ambarish Maharaj became embarrassed. Oh, a great Brahman is falling at my feet. От этого Амбариш Махарадж, царь, стал смущаться, ему было неловко, что такой великий браман находится на земле у его стоп. He began to offer prayers to the Sudarshan Chakra. Он стал молиться Сударшана Чакре. Oh, you are the all-powerful illuminator of the hearts of all the sages. Он говорит: ты всемогущая чакра, ты озаряешь сердца мудрецов. Oh, you are time, you are earth, water, fire, air, ether. All energies are subordinate to you. Ты время, пространство, ты все элементы, и все подчиняется твоей воле. You protect all the devotees of the Lord. Ты охраняешь всех преданных Господа. I offer my pranam to you again and again. Я склоняюсь перед тобой снова и снова. And the heat of Sudarshan Chakra became cool, and then he disappeared. Вот этот жар, исходящий от Сударшан Чакры, стал становиться все прохладнее и прохладнее, и все вот это жара это исчезла. When Durvasa Rishi saw the Sudarshan Chakra become cool and then disappear, he was very relieved. Амбариш Махарадж выдохнул с облегчением, увидев, что чакра перестала быть горячей, что она стала прохладной, что она остыла. И тогда йог стал прославлять царя Амбариша. He said, Aho Ananta Dasanam Mahatam Drashtam Adame Kritagaso Priyadrajan Mangalani Samihase. Aho Ananta Dasanam. It means, alas, alas. Он воскликнул: Ахо! How wonderful it is. Увы, как поразительно. Drishtam Adhyame, that today I have seen with my own eyes the greatness of Ananta Das, the servants of the unlimited Supreme Lord. Сегодня я стал свидетелем, воочию узрел славу преданного Господа. I tried to kill him. Я попытался убить его. Mangalani Samihase, but he was still praying only for my benefit. А он, несмотря на это, он молился о моем благе. Just see the beauty of the character of the Vaishnava devotee. Посмотрите на красоту сердец вайшнавов. You know the Sudarshan Chakra, it can fly so fast, it can kill him in 1 second, but it didn't. Why? Because Ambarish Maharaj was praying for Durvasa. Сударшан Чакра, она на секунду могла убить Дурвасу Муни, но чакра не убивала его. Почему? Потому что Амбариш Махарадж непрерывно молился, молитвами заступался за Дурвасу Муни, просил чакру не причинять ему вред. Durvasa Rishi was dancing. Дурваса Риши стал подпрыгивать от радости. Yanna Vasruti Matrena Puman Bhavati Nirmala Tasya Tirtha Badakim Ba Dasa Namma Vasisyate.
what is there which remains to be achieved by the Das, the servant of Krishna? Он сказал, что осталось не сделанного для слуги Кришны. I thought I had so many great achievements. Я очень гордился своими достижениями. In the form of my yoga siddhis and knowledge of the Vedas. Гордился своими познаниями священных писаний, гордился своими мистическими силами. But now I see that this person who seems very like an ordinary householder actually is a million times more powerful than me. Но сейчас я осознал, что этот обычный смертный, этот обычный семьянин, он гораздо сильнее меня. Yanna Masutimate means that these Vaishnavas are so great. Only when you hear their names you become purified. Это значит, что эти вайшнавы настолько возвышенные личности, настолько прославленные, что просто услышав их имена, мы получаем благо. This is why we do Jai Dhwani. Поэтому мы произносим Джай Джай. Om Vishnupada Ishtoda Sadasi Srimad Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj. Vishnupada Ishtoda Sadasi Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lila Prishta Om Vishnupada Ishtoda Srimad Bhakti Pragyan Kesava Swami Maharaj. Jai Srila Bhakti Stansa Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Jai Rupa Sanatana Bhattarugana Sri Jiva Gopala Patadasana Sadhva Swami Prabhu ki. Why are we saying the names of the pure devotees? Почему каждый день мы произносим имена чистых преданных? Because Yatnama Sutimatena Puman Bhavati Nirmala. Their names that purify the whole world. Потому что их имена, звук их имен очищает целый мир. Tasya Tirtha Padakimba. Wherever they keep their feet, that place becomes a holy tirtha. Когда бы чистый вайшнав не ступил, не поставил свою ногу, это место становится святым местом, тирхой. I remember I went to New York with my Gurudev. Я помню, я был в Нью-Йорке со Шрилой Гурудевом. And the Gurudev said, I want to go to that park where Srila Prabhupada, in the beginning, when there was no ISKCON, he sat underneath the tree and was playing kartals and he started his kirtan. Шрила Гурудев попросил местных преданных отвезти его в тот Томпкин Сквер парк, то место, где еще до зарождения ИСККОНа Шрила Прабхупада один сидел под деревом и играл на караталах и пел мантру. So early in the morning with Gurudev and just a couple of devotees, we drove and we went to маленькой группой рано утром с Гурудевом мы поехали в этот парк. and we found that tree where Prabhupada started his kirtan. То дерево, под которым началась миссия Шрилы Прабхупады, по которому он пел. And it was not very clean place. И там было не очень убрано вокруг этого дерева, не очень чистое Many dogs место. come to the park. Знаете, люди выгуливают собак в парке. But Srila Gurudev gave Dandavat Pranam to that tree. Но Шрила Гурудева сразу предложил Дандават Пранам, Lying in the dust. поклонился этому дереву. Why? Почему? Tasya Tirtha Padakimba. Where the pure devotee keeps his lotus feet, that is a holy tirtha. Потому что Гурудева верил в то, что там, где ступала стопа чистого преданного, это место стало святым. Before it was a normal place, but when it's touched by the feet of a pure devotee, it becomes a transcendental place. Раньше это было обычным местом, лужайкой, деревом, но после того, как Шрила Прабхупада побывал там, это стало трансцендентным местом. Dasanam bhavasasyate. So what is left to be acquired by those devotees? They have attained everything. Поэтому что еще осталось, чего не достигли такие преданные, у них уже есть все. So in this way, Durvasa Rishi was glorifying Ambarish Maharaj. И Дурваса Риши, он прославлял царя Амбариша. And Ambarish Maharaj was only thinking, oh, Maharaj, please take prasadam. А эти прославления были совсем неинтересные царю Амбаришу. Он волновался о том, что гость все еще не кушает. Он, пожалуйста, давайте покушаем. I was waiting on you for you. Я целый год вас жду. So he made Durvasa Rishi sit down and very happily he gave him prasadam. Усадил Дурвасу Муни и стал накладывать ему на тарелку еду. He was not mean-spirited thinking, oh, this guy tried to kill me. Он не думал, He made me fast for 1 year. не держал No зло, problems. не бурчал, не держал зло, что этот негодяй попытался убить меня, потом целый год его тут жду, голодаю, пока он вернется. He was not holding a grudge. Вообще у него не было злопамятности в нем. Lovingly he served prasadam. Искренне, с любовью, заботой он хотел накормить So гостя. Durvasa Rishi took, and then he told Ambarish, please you sit down and take prasadam. Дурваса Риши покушал и затем попросил царя Амбариша тоже сесть и поесть. And they became friends. Они подружились.
How beautiful. Как замечательно. So then, when the Rasa Rishi was satisfied, then he gave pranams and he left. И вдоволь погостив во дворце, Дурваса Муни поклонился и улетел. He immediately flew through space. He wanted to go up to Brahmalok. Ему не терпелось отправиться на Брахмалок. He had so many friends who were rishis there who У него много meditating on Brahman. друзей-персоналистов там было на той планете, он решил к ним отправиться. And Durvasa wanted to go there and tell them all about Vaishnavas. Он хотел поделиться с ними новостями о том, что он узнал про природу вайшнавов и силу вайшнавов. They looked like ordinary persons. Хотел им сказать, знаете, с виду они вообще ничего особенного не представляют из себя. But because they chant the holy name of Krishna and follow Akadasi, they are the most powerful persons. Even Supreme Lord is under their control. Но они обладают неописуемой силой, потому что они поклоняются Кришне и соблюдают Экадаши, поэтому они покорили этим самого Господа. Satstriya Satpatimyata, just like the chaste wife brings her husband under control, the devotees, by their practice of bhakti, they have stole the heart of the Supreme Lord. Подобно тому, как идеальная жена покоряет сердце мужа и подчиняет его себе, таким же образом верные и преданные покорили своей любовью Верховного Господа. So the Rasa Rishi went there to tell all the sages about the glories of Vaishnava Sangha. И Дурваса Риши отправился поскорей пообщаться со своими друзьями, рассказать им о славе Вайшнав Санги. Akadasi Bharata ki jai, Ambarish Maharaj ki jai. What was the inner mood of Ambarish Maharaj? Какое было внутреннее настроение царя Амбариша? What was the inner mood of Durvasa? И каково было настроение Дурвасы Муни? These are great mysteries. Это великие мистерии. You know that Durvasa Rishi is one amsa, expansion of Lord Shiva. Вы знаете, что Дурваса Риши, он частичное проявление Господа Шивы, Амса. So Lord Shiva, he said, Vaishnavanam yata shambhu, he is the greatest of all Vaishnavas. А мы знаем о том, что Господь Шива, он наивысший среди вайшнавов. So how will Durvasa Rishi be a yogi? Поэтому как Дурваса Риши может стать йогом? Actually, Durvasa Rishi is a Vaishnava, but he plays the role of a yogi, like a trick, to glorify Vaishnavas and show how they are greater than yogis. На самом деле Дурваса Риши, он вайшнав, он притворяется йогом, чтобы вот таким образом, такой скрытой рекламой прославить вайшнава. On a deeper level, Durvasa Rishi and Sudarshan Chakra, they were flying all over the universe, making advertisement for pure bhakti. То есть Дурваса вместе с Сударшан Чакрой делали такой двойной акт, они летали по всей вселенной, рекламируя славу вайшнава. You know, sometimes people want to advertise something, they get an airplane, and behind the airplane there's a big sign. Люди на пляже там нанимают самолетик, прикрепляют баннер с рекламой, он там летает над головами всех туда-обратно. So like that, Durvasa Rishi and Sudarshan Chakra, 1 year they are flying all over the universe. И вот так целый год Дурваса и Сударшан Чакра летали по всей вселенной. People say, oh, what's that? Все думали, кто What's that yogi doing? Что это приближается? Это йог? Someone said, oh, you must have made offense to a Vaishnava. Если Сударшан за ним мчится, наверное, он оскорбил вайшнава. In this way, they spread the glories of bhakti throughout the universe. И таким образом они прославляли бхакти по всей вселенной. And what was the inner mood of Ambarish Maharaj? Каково было настроение скрытое Амбариша Махараджа? In the Sanat Kumar Samhita, there it is described how Sanat Kumar is the guru of Ambarish Maharaj. В Санат Кумар Самхите описано, что Санат Кумар является учителем Амбариша Махараджа. And he taught him how to meditate. И он научил его, как медитировать. He said, oh, you should meditate on the Swarupa of your Atma. Он научил его медитировать на духовное тело, на сварупу Атмы. As a very beautiful teenage Kishori, Он рассказал, Gopi of Vrindavan, что твой духовный облик – это юная девушка во Вриндаване. imbued with all beauty and qualities of usefulness. Неописуемо красивая, юная, Dressed in, преисполненная красотой и свежестью юности, украшенная. dressed in beautiful ornaments and prasadi cloth. That means Radharani, what Radharani has worn, she has given to you and you are wearing her И prasadi. на тебе очень красивые украшения и гирлянды, все, которыми являются подарки
Шримати Радхики те украшения, которые она сама носила, и гирлянды. То есть это все прасади. In this form of a Braja Kishori, you should think that you should meditate. You are always living among the friends, the Sakhis of Radhika. И находясь в этом духовном облике юной пастушки Вриндавана, представляй себе, что ты всегда живешь среди этой общины. And overflowing with love for Radha and for Krishna, but with more love for Radha even than for Krishna. И твое сердце должно быть преисполнено любовью к Радхе и Кришне, но в нем должно быть капелька больше любви по отношению к Радхе, чем к Кришне. So this was the inner meditation of Ambarish Maharaj, instructed by his bhajan guru, Sanat Kumar. Вот это было сокровенной саданой баджаном Амбариш Махараджа. Он следовал в своей практике наставлениям своего духовного учителя Санат Кумара. Try to follow the example of Ambarish Maharaj. Постарайтесь следовать примеру Амбариш Махараджа. This history comes in the 9th canto Эта of Srimad Bhagavatam. история описана в 9-й песне Шримад Бхагаватам. Then the 10th canto, all the sweet pastimes of Krishna. Предшествует 10-й песне, которая описывает все сладкие лилы Шри Кришны. And that means if you want to enter into the sweet pastimes of Krishna, first follow the example of Ambarish. То есть и секрет того, что чтобы быть готовыми служить лилам Кришны, вы должны достичь уровня, стать подобными Амбариш Махараджу. Sri Kalasi Bhatta ki, Sri Madhvan Kare Bhakta Vrinda ki, Jai Gaur Premanande.